न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। असी चर्चा करांगे करोना दे उत्ते। प्राइम टाइम चर्चा होएगी कि जो लॉकडाउन ते करफ्यू वधाए जा रहे ने, हटाए जा रहे ने, जां जिहड़ियां रियायतां दित्तियां जा रही ने खास तौर दे उत्ते कि वो रियायतां सरकार लई संकट तां नहीं बन जाणगीਆਂ कि आउण वाले दिनां दे अंदर यही रियायतां करोना दे मरीज़ तां नहीं वधा देणगीਆਂ। ਇਹ सवाल ਵੱਡੇ पद्धर ਤੇ पैदा हो रहा है। दूजे पासे ਇਹ सवाल पैदा हो रहा है कि करोना ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई लंबी है। ये लंबी लड़ाई किवें लड़नी है? ये लंबी लड़ाई के अंदर एक रणनीति चाहिए है, प्लैनिंग चाहिए है सरकारां कोल, चाहे वो कैप्टन सरकार होवे, मोदी सरकार हो या देश ਦੀਆਂ होर सरकारां होण, कि उन्हां कोल प्लैनिंग है, कि उन्हां कोल इस तरह की नीति है कि जिस तरीके दे नाल करोना नूं हराया जा सके। तां की आने वाले समय वध जाएगा करोना? अगले 2 महीने बड़े ही मन्ने जा रहे हैं कि 2 महीनों के अंदर सब तो ज़्यादा मरीजों की गिनती हो सकती है। तो ये सारे सवाल ने साडे नाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर साबका मंत्री ते इस टाइम आनंदपुर साहब तो MP मनीष तिवाड़ी जुड़नगे। साडे नाल डॉक्टर दलजीत चीमा जिहड़े डॉक्टर ने, खुद अज डॉक्टर के तौर पर होणगे, वो ना कि राजनेता के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर की सोचते हैं, ये भी पूछांगे उन्होंने तो। ते साडे नाल अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी तो होणगे। गलबात करांगे कि की सोच रही हैं, दिल्ली सरकार की कर रही है और चीमा जी किस तरह का व्यू रखते हैं और खास तौर के उत्ते आने वाले दिनों के अंदर सरकार की रणनीति की होएगी। किते तो नहीं होएगा करफ्यू ते लॉकडाउन जिहड़े जिन्हां च रियायतां दित्तियां गईयां ने वो नवे मरीजों को पैदा कर दें। सब तो पहला कमेंट मैं दलजीत चीमा होरां दा लवांगा, उस तो बाद चलदे हां मनीष तिवाड़ी ते अमन अरोड़ा दे कोल। चीमा जी की लगता तुहानूं? ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक 2 राय, एक पहली राय है कि कितने ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ने, एक तो आम बंदा कन्फ्यूज बड़ा, ਜਿਹੜਾ आम आदमी है ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं समझ आ रहा कि मैं केंद्र सरकार ਦੀਆਂ ਮੰਨਾਂ, केंद्र सरकार ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ गाइडलाइन आ गई, स्टेट गवर्नमेंट ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ गाइडलाइनस ने, चंडीगढ़ ਚ तरह की होर तरह की चर्चा हो रही है। एक तो कन्फ्यूज आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता ਇਹ तरीका ठीक है ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ जो ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ एक तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸ बैक कर ਜੇ, एक तरीके ਦੇ ਨਾਲ फिर उन्नी मरीज होर ज़्यादा मरीज पैदा हो जाए? चीमा जी देखो गल है यादविंदर जी, जदों बीमारी स्टार्ट हुई सी उस वेले जिस तरीके प्रिकाशन लैके लॉकडाउन किया गया बहुत अच्छी गल सी, क्योंकि जनता भी उहदे वास्ते प्रिपेयर्ड नहीं सी। ये मनना पऊगा कि साडा हेल्थ सिस्टम भी उस वास्ते प्रिपेयर्ड नहीं सी। बाकी भी वड्डी लड़ाई नूं लड़न वास्ते जो प्रिपेयर्डनैस चाहिए सी वो ना स्टेटां कोले सी, ना उस वेले इमीडिएटली सेंटर दे कोल सी जी। और उसका एक पॉजिटिव इफैक्ट नज़र भी आया कि होर देश जिहड़े सेम डे दे उत्ते जिन्हां दे विच प्रॉब्लम शुरू हुई सी उत्थे मौतां दी गिनती भी बहुत वड्डी हो गई ते रोगियां दी गिनती भी जिहड़ी है लखां दे विच पहुंच गई। अपनी पापूलेशन नूं ते अपनी गिनती नूं अगर असीं देखीए तां बहुत काफ़ी हद तक बचाव जिहड़ा हैगा वो इस लॉकडाउन दे नाल आ गया। हुण यह है कि जिन्ना जिन्ना लॉकडाउन प्रलोंग हो रहा ये साइड इफेक्ट्स भी लॉकडाउन के अपने शुरू हो गए, क्योंकि गरीबां वास्ते रोटी की समस्या। तुहानूं एक सीधा जवाब दो चीमा जी, तुहानूं की लगता एज ए डॉक्टर भी तुसीं प्रैक्टिस भी करते रहे हो एज ए डॉक्टर लंबा समा, तुहानूं की लगता कि जिहड़ा रियायतां ने ये मरीजों की गिनती च वाधा कर देणगे? नहीं देखो हुण जिहड़ी है मरीजों की गिनती च वाधा करना कि नहीं करना ये साडी सोसाइटी के उत्ते भी डिपेंड करता, क्योंकि सानू पता लग गया कि बीमारी कितना स्प्रैड करती है, प्रिकाशनस की लैनियां वो सानू चंगी तरह सावधानियां का पता लग गया। जे हुण नहीं लवांगे सारा कुछ जानते हुए तो केसां च वाधा होएगा, जे बचाव रखांगे तो उहदे नाल साडी बचाव हो सकदा। पर दूजी गल है कि मैनू वड्डी चिंता है कि डॉक्टर होने के नाते कि बाकी बीमारियां दे पेशेंट जिहड़े आ अज दी अखबार दे विच वड्डी रिपोर्ट है कि PGI रोहतक की रिपोर्ट है कि 40% जिहड़े कैंसर के पेशेंट सी सिर्फ वो ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, 60% पेशेंट की ट्रीटमेंट ड्रॉप हो गई। हुण जे करोना तो बचाउंदियां कैंसर भी कोई घट गंभीर बीमारी नहीं है, क्योंकि उस पेशेंट की इम्यूनिटी भी घट होंदी है, वो पेशेंट कीमोथेरेपी ते है तो होर भी ज़्यादा खतरनाक हुंदा है। उससे डर करके वो बाहर भी निकल नहीं पा रहे, हॉस्पिटल दे विच भी दूजियां बीमारियां दे पेशेंट नूं डॉक्टर अटेंड करन तो ग्रेज करते हैं। इसलिए हुण माहौल बनाना पेगा कि सारे पेशेंट बाकी भी ना होण जिहड़े ज़्यादा गंभीर बीमारियां वाले आ उन्हां दी ट्रीटमेंट भी सफर ना करे, लोकां दी रोटी रोजी भी सफर ना करे।
ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ? ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ? ਅਮਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 22 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੈਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨ ਦੇ 4 ਦਾਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਬਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇਨਫਲਕਸ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਵੇ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼, ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜੇ, ਹੌਟ-ਪੌਟ ਹੋ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ? ਮਨੀਸ਼ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ कोरोना दी ना तो कोई वैक्सीन है और कोरोना दी ना ही अजे कोई फूल प्रूफ ट्रीटमेंट है, जिन्हों अंग्रेजी च कहते ने कोई सिल्वर बुलेट नहीं। तो इसलिए आपां नूं एक गल अपने जहन च रखनी पऊगी कि इस कोरोना वायरस नाल आपां नूं जीना पऊगा। उस टाइम तक जब तक कोई या तो इहदी दवाई नहीं आ जाती या इहदी वैक्सीन नहीं आ जाती या मुल्क दे विच जिन्हों हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, कम्यूनिटी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी डिवेलप नहीं। हिंदुस्तान दे विच अज दी तरीक च भी रोज दे 1 लाख टेस्ट करने की कैपेसिटी है। हुण अज पहला हफ्ता पहला तां जे टोटल टेस्ट हिंदुस्तान च हो रहे सीगे वो 39,000 टेस्ट हो रहे थे। पिछले 1 हफ्ते तो ICMR ने बाकी हस्पतालों ने कैपेसिटी रैंप अप की है, अबाउट 70,000 78,000 टेस्ट रोज दे हो रहे हैं। पर अजे भी इनू अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन नाल जोड़ के देखा जाए तो जिहड़ी साडा टेस्टिंग लोड है
ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਬਾਊਟ 4% ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਿਲ ਪਲੇ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 17 ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਰੋਜ਼। ਅੱਜ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਟਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਪੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 135 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੇਨਈ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਪਰ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਐਸਡੀਐਮਸ ਨਾਲ, ਐਸਐਮਓਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਤੋ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ? ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 6000 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 6000 ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ? ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੱਜੋਗੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੁਕੋਗੇ? ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜੇਬ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ,
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਠਾਓਗੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਸਾਵਧਾਨੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੀ? ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਉਨਾ ਸਪਰੈਡ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਟੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡਨੈਸ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਿਕਲਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਭੱਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੁਨਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ? ਅਮਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਿਖੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਚਾਹੇ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜੇ ਖਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਟਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ 11 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਟੋਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਪੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੇਸ ਵਧਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧਾ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ
ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਬਟਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੌਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਕੇਰਲ 'ਚ ਲੈਫਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ, ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਗਰਸ ਥਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਾਡਲ ਆ? ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 6I ਔਰ 10L, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ COVID-19 ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਲਾਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ it cannot be one size fits all, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ SDMs ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ DSPs ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਬਲਾਚੌਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ SDM ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 4 ਪੱਤੀਆਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 10 ਪਿੰਡ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਔਰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਗੂ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਉਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਪਾਈਏ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਕਮ ਅਪ ਟੂ ਸਪੀਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ PPE ਕਿਟਸ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਲਵਾੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਆਗਰਾ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੇ,
मैं नहीं कहता कि भी महाराष्ट्र बिल्कुल। सरकार ने उन्होंने टेस्टिंग नहीं की जी, या जी। महाराष्ट्र सरकार ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜੀ, ਜੀ। ਆਪ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਆਉਨੇ ਹੋ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜੇ ਇੱਕ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਜੀ। ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਇਰਸ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਜੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਿਰਫ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਹੂੰ। ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਹੂੰ। ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜੀ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਨ ਹੂੰ। ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਹੂੰ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਚੱਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਡਕ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ- ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬੀ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਣ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਕਲਾਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਰੱਬੀ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚੱਕਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਨਵੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈਆ ਪੈਰੀ ਸੰਗਲ ਪਾਖੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਵਰ ਹੀ ਲੁਕੀ ਹੈ ਹਰ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਦਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤਾਂਗ ਸੁਹੀ ਪਰਦਾ ਏ ਰਾਤ ਤਾਰਾ ਫੁੱਲ
कारी नीली कढ़दा नी तेरी आस ते जो साह तो पाइला हर पल वेले बार खुश जाना है कंडा फुल फुल कंडे मुड़ आना है राह तो पिला। हाँ जी भाजी। क्या बात है, बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬੀ ਕੁਛ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਵੇ ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ बुल्ला की जाना मैं कौन बुल्ला की जाना मैं कौन बुल्ला की जाना मैं कौन नाम मोमन विच मसीतां नाम विच कुफर दियां रीतां नाम पाकां विच पलीतां ना मैं अंदर बेद किताबां ना मैं रहिंदा भंग शराबां ना मैं रहिंदा मस्त खराबां ना मैं शादी ना गमना की ना मैं विच पलीती पाकी ना मैं बिना मैं खाकी ना मैं तश ना मैं पौन वे बुला की जाना मैं कौन। रवि जी बिल्कुल, रवि जी बहुत ही शानदार, जिवें तुसीं हर वार तुहाडी गायकी तो बड़े मुतासर असीं भी हुन्ने और पूरा पंजाब तुहानूं सुणदा गा। हालांकि वो दौर जिहड़े ते तुहाडा इतराज़ भी रहिंदा कि है जिहा कुछ हो गया, जिन्हां नूं जिहड़े गायक भी नहीं सीगे, जिहड़े बेसिकली लड़ाइयां भी लड़दे ने, लगदा बदमाश ने, वो गायक बन गए। पर मैं जरूर कहूँगा कि किवें तुसीं किवें मतलब पूरी तुसीं ते बहुत पढ़न लिखण वाले व्यक्ति हो, किवें देख रहे हो इस महामारी के दौर च दुनिया नूं, अपने आप नूं, देश नूं, पंजाब नूं किवें देख रहे हो रवि जी? बात मैं जिन्ना कोई सियाणा भाजी तुहाडे वर्गियां दी सोहबत दे नाल तुहाडे वर्गे जिहड़े आलम फाजल लोग है इन्हां दे नाल गलबात करन दा मिलदा, थोड़ा जिहा मैनूं भी पता लगदा। भाजी दुनिया जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ मैं तरंगां वेख रहा। एक है कि लोग जिहड़े है वो चाहुंदे आ कि गलों किस तरह गलावा छुटे, किसी तरह असीं फेर आज़ाद होईए, जिस तरह पहला सब चल रहा सी उस तरह ਚੱਲੇ। ਤੇ दूसरे कुछ लोग ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ जरा रुक जाइए, इसने सानू कोई सोचण दा मौका दिता, गवाइए ना, वो पुरानी उस दुनिया वाल ना जाइए जिथे कि सारा कुछ कायनात रहे सी, आपां कुदरत तय कर रहे सी, ते असीं जिहड़े सी एक ये सोशल इंडिविजुअलिज्म, जिवें असीं होर सारिਆਂ टुट के कल्ले अपने ही किसी धुन दे विच किसी एक रस्ते जा रहे सी और जिन्ना क माल मता इकट्ठा करना चाहुंदे सी, सिर्फ साडे दिमाग ते इसे गल दा असर सी। ते मैं ये 2 करंट वेखदा ते मैनूं इउं लगदा कि जे मैं अपनी कोई दिशा तय करनी होवे ते मैं आ जिहड़ी दूसरी दिशा मैनूं इस दे विच कोई उम्मीद जगदी है। दूसरी पहली वाली दिशा दा भाजी फिर उसे तरह ही है, फिर आपां उसे रहे हैं। हुण उन्हां ने रोकिया, फिर गां कोई होर कोई रोक लू, ते बस इन्ना इस तरह मैं देखदा। रवि जी बिल्कुल, बड़ी वो कहा जाता गा कि बड़ी जे बड़े बंदे देखिए दुनिया दे, जिहड़े चाहे वो अध्यात्म दे ने, चाहे अध्यात्म की एक धारा च रहा गा, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤ ਆਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ?
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਬਣਦੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਰਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੰਢ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਖੋਤੀ ਮੁੜ ਖਜੂਰ ਹੇਠ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਿਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ। ਰੱਬੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਜੋ ਦਵੇ रूहां नू सकून चुके जो नखरा मेरा। वे मैं सारे घूम के वेख्या अमरीका रूस मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। वे कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई हुंदा सूरत ते फिदा, वे कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना को मंगदा मेरियां बला। वे तेरे बिन और न किसे करनी धुप विच छां, तेरे बिन सानू सोहणिया वे कोई होर नहीं लभना, जो दवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। हाँ जी भाजी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਲੀ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਜ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਿਟਾਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਲਮਕੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਪਿਆਨੋ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਝੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਨ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੰਘਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਟੱਪਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ ਉਹ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਲੂਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇਲੂਜ਼ਨ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੂਜ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਚਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਨੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੋਧ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੋਲ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਮਸਫੀਅਰ ਚ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜਿਨੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦ ਪਰ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। मैं सुना देना भाजी। वे मेरा नाम बिल्किस याकूब रसूल, मुझसे हुई बस एक ही भूल, जब ढूंढते थे वो राम को तो मैं खड़ी थी राह में, पहले एक ने पूछा न मुझे कुछ पता था, दूजे को मेरा यही जवाब था, इतनों ने पूछा कि मेरा अब सवाल है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, जिन्हें नाज है वो कहाँ है। मेरा नाम श्रीमान सत्येंद्र दुबे, जो कहना था वो कह चुके, अब पड़े हैं राह में दिल में लिख गोली, बस इतना कसूर कि हमने लिखा था वो सच, जो हर किसी की जुबान था पर सच यहाँ हो जाते जहरीले, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, जिन्हें नाज है वो कहाँ है। जी बिल्कुल रब्बी जी, ਵਾਕਈ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਰੇਸ ਇਹੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਰੇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੇਸ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈਗੀ। ਛੱਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਛੱਲਾ मतलब छल्ला बहुत सारे छल्ले ने, पर एक रब्बी दा छल्ला। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਝੱਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਝੱਲਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਝੱਲਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਯਾਰੋ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ, ਵੇ ਝੱਲਾ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰੇ, ਵੇ ਝੱਲਾ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਵੇ ਝੱਲਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਵੇ ਝੱਲੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ, ਝੱਲੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੱਲਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਵੇ ਨਾ ਵਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ना जुदाई होई, वे इश्क दे दीदी ना रिहाई होई, वे लोगों सुफने च मिलने दा वादा उसदा, सारी सारी रात ना अख लगदी, वे मेरे साह भी थोड़े थोड़े घट आंदे, मेरी नब्ज़ भी थोड़ी घट वजदी, झल्ला की लभदा फिरे, वे झल्ला की लभदा फिरे, यार दा घर केड़ा, लोकां तो पुछदा फिरे, वो झल्ला हसदा फिरे, झल्ला रोंदा फिरे, वो झल्ला गली गली रुलदा फिरे। जी क्या बात है, बिल्कुल। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨੰਬਰਸ ਫੜ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਐਨ ਆਪਣੇ ਲੋਹੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀਏ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਤਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕੋਈ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕੂੜਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਰੱਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।